السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری کلاس ترجمہ قرآن سورہ نساء آیت نمبر 104 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون۔ ولا اور نہ، تہنو تم کمزور پڑو۔ وہانا یہینو مانے ہوتا ہے کمزور پڑنا، کم ہمت ہونا، اور تم کم ہمت نہ ہو، کمزور نہ پڑو۔ فی میں ابتغاء، ابتغاء مانے ہوتا ہے چاہنا، ابتغاء ابتغی مانے چاہنا، چاہت کو بولتے ہیں ابتغاء، تلاش۔ فی ابتغاء القوم، قوم کی تلاش میں، اور پیچھا کرنا یہاں پر مطلب ہے پیچھا کرنا۔ قوم کے پیچھا کرنے میں تم کمزور نہ پڑو، ہمت نہ ہارو۔ ان تکونو، ان اگر، تکونو کانا یکونو مانے ہونا، ان تکونو اگر تم، تعلمون علم یعلم مانے ہوتا ہے زخم کھانا، درد، تکلیف میں ہونا، کسی کو درد ہونا، تکلیف ہونا، اس کو کہتے ہیں۔ ان تکونو اگر تم ہو، تعلمون درد اٹھاتے، یعنی تمہیں تکلیف ہے، فإنہم تو بے شک وہ لوگ، یعلمون وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، درد میں ہیں، کما جیسا کہ، تعلمون تم درد اٹھاتے ہو، دکھ اٹھاتے ہو۔ علیم حمزہ لام میم، علیم عذاب علیم اسی سے بنتا ہے، دردناک عذاب، دکھ والا عذاب۔ تو علیمہ مانے ہوتا ہے دکھ اٹھانا، تکلیف اٹھانا۔ اور قوم کا پیچھا کرنے سے ہمت نہ ہارو، اگر تم دکھ اٹھاتے ہو تو وہ بھی تمہاری طرح دکھ اٹھاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ اس موقع سے کہا جا رہا ہے کہ جب اگر لڑائی ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی، تو اب ان کو اس وقت پیچھا کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا دشمنوں کا، کہ آپ دشمنوں کا پیچھا کرو اور اس میں ہمت نہ ہارو۔ اگر تکلیف تمہیں ہو رہی ہے تو ان کو بھی تکلیف ہوئی تھی، انہوں نے بھی تکلیف اٹھائی ہے، اور آگے ایک اور بات بتائی جا رہی ہے جس سے تھوڑی تکلیف کم ہو۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وَتَرْجُونَ، ترجو را جیم واو سے بنتا ہے، رجا ارجو مانے ہوتا ہے امید کرنا، کسی چیز کی امید ہونا۔ وترجونا اور تم امید رکھتے ہو، من اللہ اللہ سے، ما جو، لا یرجون وہ امید نہیں رکھتے، یعنی تمہیں اللہ سے اس چیز کی امید ہے جس چیز کی انہیں امید نہیں ہے، اور وہ ہے ثواب اور بدلہ۔ وکان اللہ اور بے شک اللہ، علیمن جاننے والا ہے، حکیمن حکمت والا ہے۔ کانا کا دیکھیے ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ کانا اللہ کے لیے جب آتا ہے تو اس کا مطلب تھا نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے ہی ہوتا ہے۔ کانا تامہ بولتے ہیں اس کو، پھر یہ اس کا مطلب ہے ہی ہے۔ اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو امید وہ نہیں رکھتے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ رجا ارجو مانے ہوتا ہے امید رکھنا، امید کرنا کسی چیز کی۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ اِنَّا بے شک ہم نے، انزلنا ہم نے نازل کیا، انزلنا ہم نے نازل کیا، انزلہ سے یہ فرسٹ پرسن کا پلورل ہے، پاسٹ میں ہم نے نازل کیا، الیکا آپ کی طرف، الکتابہ کتاب کو، بالحق حق کے ساتھ، کس لیے، لی تاکہ، تحکمہ تم فیصلہ کرو، بین الناس
लोगों के बीच में, बिमा उससे जो, आरा का, आरा यूरी माने होता है दिखाना, आरा दिखाया का आपको अल्लाह अल्लाह ने, जो आपको अल्लाह ने दिखाया है, बताया है, उससे आप लोगों के दरमियान में फैसला करिए, इसलिए आपकी तरफ किताब भेजी गई। वला तकुन, ला माने नहीं, काना यकूनु माने होता है होना, वला तकुन और मत हो, ले माने लिए, अल खाइनीन खयानत करने वाले, खाना यकूनु माने होता है खयानत करना, यानी जो चीज आपको दी गई है उसको पूरी तरह पूरा ना करना, उसको खयानत कहते हैं। अपने काम को सही तरीके से ना करना, ये खयानत है। वला तकुन और मत हो, लिल खाइनीना खाइनीन के लिए, खयानत करने वालों के लिए, खसीमा, खसीम कहते हैं झगड़ने वाले को, मद्दे मुकाबिल को, कि उनके लिए झगड़ने वाले मत बनिए, उनके लिए आप उनकी तरफ से मसले को लेकर चलने वाले मत बनिए, खाइनीन की तरफ से। बेशक हमने ये किताब तुम्हारी तरफ हक के साथ उतारी है ताकि तुम लोगों के दरमियान उसके मुताबिक फैसला करो जो अल्लाह ने तुमको दिखाया है, और बददयानत लोगों की तरफ से झगड़ने वाले ना बनो, यानी उनकी तरफ से दलील और उनकी तरफ से आप उनके केस को लेकर ना चलिए। एक तरह से ये बात कही जा रही है कि जो झगड़ने वाले, खयानत करने वाले हैं, गलती पर हैं, तो उनके केस को आगे मत बढ़ाइए, आप अपनी तरफ से उनके सपोर्ट ना कीजिए। इसका रूट है खा साद मीम। वस्तगफिरिल्लाह इन्नल्लाह कान गफूरर रहीमा, और अल्लाह से बख्शिश मांगो। इस्तगफरा माने मगफिरत, अल्लाह से मांगना। वस्तगफिरिल्लाह, और ये इस्तगफरा से पहले अम्र है, इस्तगफिर, और मगफिरत मांगिए अल्लाह अल्लाह से। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, गफूर रहीमा माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है। और अल्लाह से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला, मेहरबान है। वला तुजादिल अनिल्लज़ीन यख्तानून अनफुसहुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान खव्वानन असीमा। वला और ना, तुजादिल, जादला जीम दाल लाम से बना है, जदल से, इसका मतलब होता है झगड़ना, लड़ना। वला तुजादिल और मत झगड़िए, अनिल लजीना उन लोगों की तरफ से, यख्तानूना, इख्ताना माने होता है खयानत करना, जो वही खा व नून रूट है इसका भी। यख्तानून अनफुसहुम, जो अपने आप से खयानत कर रहे हैं, जो अपने आप से खयानत कर रहे हैं, उनकी तरफ से आप मत झगड़िए, यानी उनका सपोर्ट मत कीजिए, उनकी तरफ से दलीलें मत दीजिए, ये मतलब है। तो ये देखिए, हम इसको अपनी लाइफ में ऐसे देख सकते हैं कि अगर कोई आदमी, हमें ऐसा मालूम है कि आदमी खयानत कर रहा है अपने आप से, यानी अपने जो उसने अल्लाह से वादा किया है उस चीज को पूरी तरह से पूरा नहीं कर रहा है, तो एक तरह से अपने आप से वादा ही है, वो अपने आप से खयानत करना ही है कि उसने अल्लाह से वादा किया है और उस वादे को पूरा नहीं कर रहा है। तो ऐसे लोगों की तरफ से हमें आगे नहीं आना चाहिए, उनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए, यानी गलत का साथ नहीं देना चाहिए, मतलब यह है बेसिकली इसमें कि गलत का साथ नहीं देना चाहिए। वला तुजादिल और मत झगड़िए, अनिल लजीना उन लोगों की तरफ से, यख्तानून अनफुसहुम जो खयानत करते हैं अपने आप से। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, ला युहिब्बु नहीं पसंद करता, मन काना मन जो, अल्लाह नहीं पसंद करता उसको जो, काना होता है खवानन, ये खाइन का, ये इसमें माने में ज्यादती है, मुबालगे का सेगा है, मुबालगे का, यानी खाइन कहते हैं खयानत करने वाले को, और खवान बहुत ज्यादा खयानत करने वाला। खवानन असीमा, बहुत खयानत करने वाले को और गुनहगार को अल्लाह पसंद नहीं करते, यानी बार बार जो करता रहता है,
बहुत करने वाला मतलब बार बार करने वाला, उसने आदत यही बना ली। तो ऐसे लोगों को अल्लाह पसंद नहीं करते हैं। तो तुम भी ऐसे लोगों का साथ मत दीजिए। देखिए इसमें एक, इसके बैकग्राउंड में एक किस्सा भी है कि एक आदमी ने किसी के यहाँ चोरी की और उसका इल्जाम किसी दूसरे बंदे पर डाल दिया। वो यहूदी था, उस पर उसका इल्जाम डाल दिया और शो ऐसे किया कि इसी ने ही चोरी की है, चोरी उसने की, करा काम उसने, और लेकिन उसका इल्जाम उसने डाल दिया एक ऐसे आदमी पर जो में शरीक नहीं था। और क्योंकि वो अपने आप को, वो बंदा चोरी करने वाला अपने आप को मुसलमान जाहिर करता था, तो उसने इसलिए इस तरह उसकी कौम ने और उसके खानदान के लोगों ने और कुछ मुसलमानों ने भी जो उनके साथ, जो उनको जिनको मालूम नहीं था हकीकत का, उसका साथ देने लगे कि ये तो मुस्लिम है, इसने तो ये काम नहीं किया होगा। तो उसकी, उस पस मंजर में ये बात कही जा रही है कि चाहे कोई भी हो आदमी, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हो, आपको खयानत करने वाले का साथ नहीं देना है, और जिसने उस काम को नहीं किया है उसके खिलाफ काम नहीं करना है। यानी जो आदमी बरी है, उसने वो काम नहीं किया है, गुनहगार नहीं है, तो उसके खिलाफ आपको मुकदमा नहीं चलाना चाहिए, चाहे वो भी किसी कम्युनिटी से हो। और तुम उन लोगों की तरफ से ना झगड़ो जो अपने आप से खयानत कर रहे हैं। अल्लाह ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता जो खयानत वाला और गुनहगार हो। यस्तख्फून मिनन्नासि वला यस्तख्फून मिनल्लाहि वहुव मअहुम इज़ युबय्यितून मा ला यरज़ा मिनल क़ौल। चलिए देखिए, इसमें देखिए इस आयत में दो मफहूम है, आप दो तरीके से इसको समझ सकते हैं। इस्तख्फा माने होता है छुपना, यानी अपने आप को छुपाना या अपने काम को छुपाना, दोनों मीनिंग इसमें हो सकते हैं। अपने काम को छुपाना और अपने आप को छुपाना, दोनों इसमें मीनिंग। यस्तख्फूना, एक मतलब तो ये होता है इसका इस्तख्फा, तो ये प्लूरल है थर्ड पर्सन का। यस्तख्फूना वो छुपते हैं, मिनन नासी लोगों से, छुपते हैं यानी शर्म करते हैं, शर्म की वजह से छुपता है। जैसे आदमी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि लोगों के सामने कुछ गलत काम नहीं करते लेकिन अकेले में कर जाते हैं, इस तरह। यस्तख्फून मिनन नासी, वो छुपते हैं लोगों से। वला यस्तख्फून मिनल्लाहि, और वो नहीं छुप सकते अल्लाह से। वहुवा माअहुम, वो उनके साथ है, वो यानी अल्लाह माहुम उनके साथ है। इस जब युबय्यितूना, बय्यता युबय्यितु पहले भी आ गया है ये वर्ब, इसका मतलब होता है प्लानिंग करना रात में। युबय्यितूना, जब वो प्लानिंग करते हैं, किसकी? माँ, माँ जो ला यरजा, पसंद नहीं करता उसको, वो कौन नहीं पसंद करता? ये अल्लाह। अल्लाह पसंद नहीं करता उसको, मिनल कौल, बात में से। यानी वो उस बातों की, उन बातों की प्लानिंग करते हैं जिनको अल्लाह पसंद नहीं करता। और लोगों से तो छुपते हैं लेकिन अल्लाह से नहीं छुपते, लोगों से तो शर्माते हैं लेकिन अल्लाह से नहीं शर्माते। अब दूसरा मीनिंग इसमें यह भी हो सकता है कि वो अपने कामों को लोगों से तो छुपा सकते हैं लेकिन अल्लाह से अपने कामों को नहीं छुपा सकते। यानी जो तुम ये करके काम, गलती तुमने की और उसको डाल रहे हो किसी दूसरे पर, तो तुम ये लोगों से तो छुपा सकते हो, इंसानों से तो छुपा सकते हो, लेकिन अल्लाह से इसको नहीं छुपा सकते क्योंकि अल्लाह को हकीकत का इल्म है। इसमें ये वाली मीनिंग भी है, ये वाला सेंस भी इसमें है। वो इंसानों से शर्माते हैं और अल्लाह से नहीं शर्माते, हालांकि वो उनके साथ होता है जबकि वो सरगोशियां करते हैं इस बात की जिससे अल्लाह राजी नहीं। इस युबय्यितूना, जब वो प्लानिंग करते हैं, माँ जो ला यरजा, राजी नहीं होता उससे, वो यरजा देखिए थर्ड पर्सन का है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर। वो राजी नहीं होता, ला यरजा वो राजी नहीं होता है, मिनल कौल उस बात से। तो ऐसी बातों की वो प्लानिंग करते हैं जब, तो वो लोगों से तो छुपते हैं लेकिन अल्लाह से नहीं छुप सकते, अल्लाह से छुप ही नहीं सकते, अल्लाह से नहीं शर्माते, ये भी इसमें मतलब हो सकता। वकान अल्लाहु बिमा यामलून मुहीता, और अल्लाह बिमा यामलूना, उसको जो यामलूना वो कर रहे हैं, मुहीता वो अपने इहाते में लिए हुए है, अपने इल्म में लिए हुए है। अहाता
जब बा के साथ आता है इसका मतलब होता है घेरे में लेना, अपने सर्कल में लेना, अपने इल्म में ले लेना, यानी जानना। जी हुंजा। तो सर वाह का मीनिंग और है ना, तो जी वाह का, काना का मीनिंग क्या है? काना। काना का देखिए हमने आपको बताया था, काना का बेसिकली मीनिंग होता है होना, कोई चीज हो गई, था, यानी वॉज के माने में होता है ये। तो क्योंकि वॉज भी ये पास्ट फॉर्म होता है बी का, तो ये काना भी ऐसी पास्ट फॉर्म है। तो कोई चीज हो गई तो उसको हम था ही बोलते हैं, कोई चीज अगर हो गई होती है उसको हम था बोलते हैं। तो काना माने था होता है, बट अल्लाह के साथ जब ये आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये था अल्लाह, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अल्लाह है। ठीक है, अभी हमने पीछे भी बताया था ये, और मैं अल्लाह के साथ हर बार इस बात को बताता हूँ। और जो कुछ वो करते हैं अल्लाह उसका इहाता किए हुए है, यानी अल्लाह के वो इल्म में है, अल्लाह उनको जानता है उस चीज को जो वो कर रहे हैं। हा अंतुम हाउलाई जादलतुम अन्हुम फिल हयातिद दुनिया। हा, हा देखिए, हा दो तरीके से इस्तेमाल होता है ये। एक तो होता है अपनी तरफ तवज्जो करने के लिए, अटेंशन करने के लिए अपनी तरफ, कि इधर देखिए जरा, सुनिए जरा, ये भी इसका मीनिंग होता है। और हा का मतलब ये इशारा करने के लिए भी आता है, हा इशारा करने के लिए। तो ये इशारा करने के लिए भी और अपनी तरफ तवज्जो करने के लिए भी, दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर दोनों तरीके से भी इसका तर्जमा हो सकता है। ये तुम लोग हो, ठीक है, या सुनो, देखो, तुम हो ये लोग, तुम हो ऐसे लोग, यानी तुम हो वो लोग, जादल तुम के तुम झगड़ लिए, अनहुम इनकी तरफ से, फिल हयाती दुनिया दुनियावी जिंदगी में, फी माने में, अल हयाती दुनिया दुनियावी जिंदगी। अब देखिए अल्लाह ताला किस किस तरीके से समझाते हैं। ये तुम लोग हो, देखो तुम हो ये लोग, कि तुम झगड़ लिए इन लोगों की तरफ से, यानी जिन लोगों ने खयानत की, जो हक पर नहीं है, जो गलती पर है, उनकी तरफ से तुम अगर झगड़ लिए, उनकी बात तुमने आगे बढ़ाई, फिल हयाती दुनिया दुनियावी जिंदगी में, तुम लोगों ने दुनियावी जिंदगी में तो उनकी तरफ से झगड़ा कर लिया। फमन युजादिलुल्लाह अन्हुम यौमल क़ियामति अम्मन यकूनु अलैहिम वकीला। फमन, फा तो, या फिर, मन कौन, युजादिलु झगड़ेगा, इनका मसला ले जाएगा, अल्लाह अल्लाह के पास, अनहुम इनकी तरफ से, कौन झगड़ेगा अल्लाह से इनकी तरफ से, यानी इनकी तरफ से अल्लाह से कौन झगड़ा करेगा, अल्लाह के सामने इनका मसला, इनका केस कौन बढ़ाएगा, यौमल क़ियामति क़यामत के दिन, अम या, मन यकूनु कौन होगा, अलैहिम इन पर, वकीला वकील, वकील वही होता है जो दूसरे का काम संभालता है। तो कौन इनका काम संभालेगा उस दिन। तो आज तो तुम कर सकते हो, अभी छूट मिली हुई है, लेकिन उस वक्त थोड़ी तुम कर पाओगे। तो इसलिए गलत का साथ नहीं देना है, ना आज न कल, कभी भी नहीं। मगर सर कयामत के अगर दिन, जी सर अगर हमें नहीं पता कि वो बुरा आदमी है तो? हाँ, तो अब देखिए उसकी भी आगे बात आ रही है। मैंने बताया था वो जो बैकग्राउंड में जो किस्सा था, वो यही था कि मुसलमानों को नहीं मालूम था बाज को कि ये आदमी वो इसने चोरी की है, ये आदमी असल मुस्लिम है, तो नहीं पता था, इस वजह से वो उनके बारे में साथ दे रहे थे। तो आगे वो बात बताई जा रही है। अब देखिए, मगर कयामत के दिन कौन उनके बदले अल्लाह से झगड़ा करेगा, या कौन होगा उनका काम बनाने वाला। वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। अब यहाँ पर देखिए साथ के साथ एक बात ये है कि जो कर ले, यानी मन माने जो, या अमल, आम आमिला अमल माने होता है करना, जो कर ले सू अन बुराई, जो बुराई कर ले, औ यजलिम नफ्सहु, या अपने साथ जुल्म कर बैठे,
یہ بھی غلطی ہے، گناہ۔ ثم پھر یستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگے۔ تو اب دیکھیں اگر غلطی کر لیا آپ نے تو ایک راستہ یہ ہے، آپ اس کا ساتھ ہی مت دیے جائیے، ایسا نہیں کہ چلیے اب تو کر لیا تو اب میں کرتا ہی رہوں، بس ایسا نہیں۔ غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، مان لیجیے آپ اگر وکٹم ہیں، آپ نے وہ کام کیا ہے اگر، تو اس کے لیے راستہ ہے۔ اگر کر لیا آپ نے کوئی غلطی یا اپنے نفس کے ساتھ ظلم کر لیا، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے اگر وہ، یجد اللہ، پائے گا اللہ کو۔ وجد یجد مانے ہوتا ہے پانا، اللہ کو پائے گا، غفور معاف کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا۔ تو راستہ تو کھلا ہوا ہے ہمیشہ۔ اگر آپ غلطی کر لیں تو کسی پہ الزام لگانے کی کیا ضرورت، اللہ سے معافی مانگیے۔ اور جو شخص برائی کرے یا اپنے آپ پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وَمَن يَكْسِبْ، اور جو، کسب یکسب مانے ہوتا ہے کمانا، تو جو کمائے گا، اسمن گناہ، جو کرے گا گناہ، فَإِنَّمَا تو بے شک، یکسبہ وہ گناہ کرتا ہے، علی نفسہ اپنے نفس پر، یعنی اپنے خلاف ہی وہ گناہ کر رہا ہے، اس کی سزا اسی کو ملے گی۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ، علیماً جاننے والا، حکیماً حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ دوسرے پہ الزام لگانے سے کام نہیں چلنے والا، اور آپ نے گناہ اگر کر لیا تو وہ آپ کے خلاف ہی پڑھے گا، اس کا جو خمیازہ ہوگا وہ آپ کو ہی بھگتنا ہوگا، اور اس کا بدلہ آپ ہی کو ملے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ ومن، اور جو، یکسب کرتا ہے، خطیئتن غلطی، اور جو شخص غلطی کرتا ہے، او یا اسمن گناہ کرتا ہے، ثم پھر، یرمی بھی، رما یرمی، رامیم یا مانے ہوتا ہے پھینکنا، ٹھیک ہے، رمایا کہتے ہیں تیر اندازی کو، تیر اندازی، اور رمی کہتے ہیں حج میں پتھر جو پھینکتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا حج کے موقع سے ایک کام ہوتا ہے اس کو رمی کہتے ہیں، رمی، تو وہاں پر پتھر پھینکتے ہیں، تو پھینکنا اصل میں اس کا مطلب ہے پھینکنا، رامیم یا رمی۔ ثم پھر، یرمی پھینکتا ہے، بھی اس غلطی کو، اس گناہ کو، اس غلطی کو پھینکتا ہے، بری ان ایسے پر جس نے وہ کام نہیں کیا، ایسے پر جو آدمی معصوم ہے، جس نے وہ کام نہیں کیا، غلطی اس نے نہیں کی، فقط تو یقیناً، احتملا اٹھا لیا، حمل کہتے ہیں اٹھانے کو، احتملا اسی سے بنایا، حمل اٹھانے کو کہتے ہیں، احتملا اٹھا لیا اس نے، بہتانن بہتان، بہتان اصل میں ایسے جھوٹ کو کہتے ہیں جس سے، جو مطلب، ایک تو جھوٹ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایسے کسی نے کچھ کام کیا اس کے ساتھ کچھ جوڑ دیا، ایک ایسی بات کہ کچھ ہوا ہی نہیں اپنی طرف سے بول دیا، تو ایسا جھوٹ جس سے آدمی ہکا بکا رہ جائے، ارے یہ تو میں نے کبھی کیا ہی نہیں، تو اس کو بہتان کہتے ہیں۔ تو با ہا تا سے بنا ہے بہتا، اس کا معنی ہوتا ہے ہکا بکا ہونا، تو اس نے بہتان کو اٹھا لیا، وہ اسمن اور گناہ کو، مبینہ صاف، اور صاف گناہ کو اس نے اٹھا لیا۔ اور جو شخص کوئی غلطی یا گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے ایک بڑا بہتان اور کھلا ہوا گناہ اپنے سر لے لیا، سر لے لیا یعنی اٹھا لیا، احتمل سر پر لے لیا۔ ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، ولولا اور اگر نہیں، فضل اللہ اللہ کا فضل، اور اگر نہیں ہو اللہ کا فضل علیہ کا تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لہمت طائفۃ منہم، ہم مانے ہوتا ہے ارادہ کرنا، چاہنا، ہا میم میم، لہمت طائفۃ تو ایک گروہ نے چاہا، منہم ان میں سے، ان کے یضلو کا وہ تم کو گمراہ کر دے، راستے سے ہٹا دے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے
کہ تمہارے سامنے اللہ کی کتاب ہے اور تم اس سے دیکھ کر فیصلہ کرتے ہو یا اس چیز سے جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہے۔ تو اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو یہ لوگوں نے یہ چاہا تھا کہ تمہیں گمراہ کر دے، انصاف کے راستے سے ہٹا دے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو یہ ٹھان ہی لیا تھا کہ وہ تم کو بہکا کر رہے گا۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ۔ اب دیکھیے یہ پوچھ رہے تھے نا اگر آدمی کو نہیں پتا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو وما یضلون، وہ گمراہ نہیں کر رہے ہیں الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو۔ اگر آپ کو نہیں پتا اور آپ جو چیز سامنے ہے اس کے حساب سے فیصلہ کر رہے ہیں تو سامنے والا جو بتانے والا ہے اور ثبوت دینے والا ہے وہ گمراہ نہیں کر رہا ہے مگر کس کو؟ اپنے آپ کو۔ وہ اپنے آپ کو راستے سے ہٹا رہا ہے، حقیقت کے راستے سے، سچائی کے راستے سے اپنے آپ کو ہٹا رہا ہے وہ۔ اور جو سچائی کے راستے سے ہٹے گا تو جھوٹ اور ناانصافی کا راستہ کہاں جاتا ہے؟ آگ کی طرف، ظاہر ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، راستے سے ہٹا رہے ہیں۔ وما یضرونک، ذرہ یضر مانے ہوتا ہے نقصان پہنچانا، وما یضرون، اور وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے کا آپ کو، من شیئن، تھوڑا سا بھی، وہ آپ کو تھوڑا سا بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ یعنی اس سے نقصان انہی کا ہوگا، کیونکہ جو گناہ کرے گا، غلطی کرے گا تو غلطی اس کی اسی پر پڑے گی، آج نہیں تو کل۔ جیسے بتایا گیا تھا آج تو ہو سکتا ہے فیصلہ تمہارے حق میں ہو جائے لیکن کل اللہ کے سامنے کون ہے جو ان کا فیصلہ لے جائے گا؟ حالانکہ وہ اپنے آپ کو بہکا رہے ہیں، وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ، اور اللہ نے نازل کیا، علیک آپ پر، الکتاب کتاب کو، والحکمت اور حکمت کو، دانائی کو، عقل مندی کو، وعلمک، علم یعلم مانے ہوتا ہے سکھانا، وعلم اور سکھایا کا آپ کو، ما جو، لم تکن تعلم تم نہیں جانتے تھے، وکان فضل اللہ اور اللہ کا فضل، علیک آپ پر، عظیمہ بڑا ہے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ یہ آج کا سبق ہے آپ کا، اس کو یاد کیجئے گا، اچھے سے ورڈز میننگ لکھ لیجئے گا۔